श्रोता बंधु भगवत गीता ज्ञान रे आपन को स्वागत। श्रोता बंधु भगवान ये अमृतवाणी गीता रूप प्रकाश पाई। तेणु आपण माने भगवत गीता वाणी समय दे निहाती शुणा दरकार। आज आमर आलोचना भगवत गीतार 3rd चैप्टर कर्मयोग 7 नंबर श्लोक ठारू आग को आम आलोचना करिबा। जस्तीन्द्रियाणि मनसा नियमार भरेत अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग मसस्त सविशिष्यते। गत भिडियो रे आम आलोचना कर सारिछु जे कर्म इंद्रिय मान को दमन करि थाए, किंतु मन भितरे इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु विषय चिंता करुथाए, सी निजको ठकु थाए, सी मिथ्याचारी अटे बोली भगवान कहिथिले। आज जो श्लोक 7 रे भगवान कहउछंती अन्य पक्षरे जे मन साहाय्य रे इंद्रिय संयम करी अनासक्त भाव रे कर्मठ इंद्रिय मानक भक्तिजर्ग मार्ग रे भगवान को सेवा रे नियुक्त करे से सर्व उत्कृष्टतर अटे। ए कथा भगवान कहउछंती। श्रोता बंधु एक भंड सन्यासी हेबा अपेक्षा अर्थात केवल बंची रहिबा पई बा इंद्रिय तृप्त निमित्त एक भंड जोगी हेबा अपेक्षा निज कर्म रे नियुक्त रही जीवनर लक्ष्य साधन करिबा बरं भल अटे। जीवनर उद्देश्य हैला भौतिक बंधन रु मुक्त होबा एवं भगवत राज्य रे प्रवेश करिबा। मुख्य स्वार्थगति हैला विष्णु को निकट रे पहुँचीबा। आमर वर्णाश्रम व्यवस्थार मुख्य उद्देश्य हैला जीवनर उपयुक्त लक्ष्य साधन करिबार व्यक्ति को सहाय्य करिबा। एक गृहस्थ मध्य कृष्ण जतन रही संयत जीवन यापन कले ए लक्ष्य साधन करिपारे। आत्मानुभूति लाभ करने को हेले व्यक्ति को शास्त्र अनुमोदित संयत जीवन यापन करने को पड़िबो एवं अनासक्त भाव रे निजर कर्तव्य कर्म पालन करने को पड़िबो। एहा द्वारा से आत्मानुभूति लाभ दिगरे उन्नति करि परिबो। एक भंड सन्यासी हवा अपेक्षा अर्थात जे सरल लोकं को भंडाइबा निमित्त जोगी वेश धारण करे ताहा अपेक्षा एक नैतिक अनासक्त कर्मी जे कि उपयुक्त विधि रे कर्तव्य कर्म करि चले से बरं उत्कृष्टतर। जे केवल बंची रहिबा पई एक मिथ्या ध्यान जोगी साजे ता अपेक्षा एक नैतिक मेहंतर बरं उत्कृष्टतर अटे। नियत कुरु कर्म त्वं कर्म जय य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध द कर्मणः। भगवान कहउछंती तुमर निर्दिष्ट कर्तव्य कर्म करि जाओ, कारण कर्महीनता अपेक्षा कर्म करिबा बरं भल एवं उत्तम। काम न कले व्यक्ति तार शरीर रक्षा किपरि करि परिबो। श्रोता बंधु भगवान ए श्लोक रे आमको कर्मठ होवा पई उपदेश दउछंती। मनुष्य कर्म न कले प्रतिदिन निजर कर्म न कले से बंचिबा कष्टकर अटे। खाइबा पई सोइबा पई एवं बंची रहिबा पई निजको सफा रखिबा पई प्रत्येक लोकं को कर्म करिबा पई पड़िबो। से अन्य पई कर्म करू कि न करू निज पई तो कर्म करिया पई पड़िबो। पूर्व श्लोक रे कहा जायछि अनेक भंड ध्यानयोगी अछंती, से माने खूब उच्चतर वंशजात एवं खूब प्रसिद्ध व्यक्ति बोली निजको देखाई हुंती, किंतु से माने ठक अटंती। पुनश्च से माने मध्य कहंती जे से माने आध्यात्मिक जीवन यापन निमित्त सब किछि त्याग करिसंती। अर्जुन एपरि एक छलनाकारी बा भंड हुंतु भगवान श्रीकृष्ण चाहुनथिले। से चाहुथिले जे क्षत्रियर निर्दिष्ट कर्तव्य कौन अर्जुन करंतु। अर्जुन जड़े गृहस्थ एवं जड़े योद्धा मध्य थिले एवं से ही अवस्था रे रहिया पई तांका पाखरे उचित थिला। से ही अवस्था रे रही एक गृहस्थ क्षत्रियोचित कर्म संपादन करिबा तांका पक्षरे बरं उचित थिला। ए प्रकार कर्म एक सांघातिक लोकर हृदय को क्रमश
ବିଶୁଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ଭୌତିକ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ କରେ। କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ବା ଉଦର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଭେକ ଧରିବା ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା, ଭଗବାନ କିମ୍ବା ମଣିଷକୁ ଠକିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦନ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରି ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭୌତିକ କାମନାରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଚପଳତାର ଦୋଷବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେ ଅଛି ତାର ଭୌତିକ କାମନା ଅଛି। ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଭୋଗ କରିବାର କାମନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଦୂଷିତ କାମନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ବା କାମନାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ଜରିଆରେ ଏହା ନକରି ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ତଥାକଥିତ ଏକ ଯୋଗୀ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୌତିକ କାମନାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ନକରି ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟର ପରିଶ୍ରମ ଲବ୍ଧ ଧନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ଦେଖାଇ ହୋଇ ଅନ୍ୟଠାରୁ ପଇସା ମାଗି ଚଳିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଜ୍ଞାର୍ଥ କର୍ମଣ ନେତ୍ର ଲୋକୟଂ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ତଦଥଂ କର୍ମ କୌନ୍ତେୟା ମୁକ୍ତ ସଂଘ ସମାଚର। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ବା ଯଜ୍ଞାର୍ଥେ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ କର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବାନ୍ଧିବ। ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିଯାଅ ଏବଂ ତାହେଲେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ଏବଂ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଯେଣୁ କେବଳ ଶରୀର ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ଏପରି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଦ୍ୱାରା ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇପାରେ। ଯଜ୍ଞ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ। ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ କର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଦୈବିକ ମତ ହେଲା ଯଜ୍ଞ ବେ ବିଷ୍ଣୁ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସେବାରେ ସେହି ଏକା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ଚରିତାର୍ଥ କରିଥାଏ, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ହେଲା ସେହି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାହା ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଇଆ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଚାରବତା ପୁରୁଷେଣ ପରା ପୁରାନ୍ ବିଷ୍ଣୁରୁ ଆରାଧ୍ୟତେ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଭଲ ବା ମନ୍ଦ କାମ କର, ସେସବୁ ବନ୍ଧନର କାରଣ ହେବ। ପାପ କର୍ମ ବା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଯାହା ବି କିଛି କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କର୍ତ୍ତାକୁ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ପକାଏ ଏବଂ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। ଏହା ହେଉଛି କର୍ମ ବନ୍ଧନ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ରହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି କର୍ମ କରିବାର ମହାନ କୌଶଳ ଏବଂ ଆରମ୍ଭରେ ଏଥିନିମିତ୍ତ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବା ଅଧୀନରେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ନିମିତ୍ତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଯେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ରମଶଃ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବା ସ୍ତରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ମଣିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର ହୁଏ। ସେହି ନିକଟତର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ଯେ ମଣିଷ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମରେ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁ, ତାର ଜାତି ହିସାବରେ, ତାର ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁ, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେକୌଣସି କାମ ଆମେ କରୁ, ସେ କାମ ଆମକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଯଦି ସେଇ କାମ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ ନା କୌଣସି କଷ୍ଟ ଅଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ 10 ଠାରୁ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।